Okay, now you can mark your attendance. Type present on your chat box. Type present in your chat box. Oh, Binya, hi. How are you? Binya? Are you okay? Yes. Yes, okay. കൈക്കാണോ മോളെ പറ്റിയത്? കൈക്കാണോ പറ്റിയത്? Say yes or no like this. Okay. കുറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ വേദന ഒക്കെ കുറഞ്ഞോ? Yes. Okay. നമ്മുടെ ബിന്നി ഒന്ന് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ബിന്നി വീണത് അറിഞ്ഞിരുന്നോ? അറിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? Okay. Then take the page number 189. ഓ നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കില്ല അല്ലേ പേജ് നമ്പർ? No. Okay, it's okay. What did we learn in the last class? Which lesson we learned in the last class? That is be an earth friend, right? Be an earth friend. Okay. What is the next chapter? Think and do. Think and do. Ano next chapter? Ano do? Think and do. Okay. Okay, what is the question? Write one word for each group. Choose from the box. Write one word for each group. Choose from the box. We can see 2 boxes are there. Can you see? Okay. In the box, we can read beverage and cutlery. Okay, beverage നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Beverage എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? Okay, നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൊക്കെ beverage ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Okay. Then cutlery. What is the next word? That is cutlery. എന്താ cutlery നമുക്ക് നോക്കാം. Okay. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 പിക്ചേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ 2 പിക്ചേഴ്സിന് 1 വേർഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay. So what is the first picture? Is that beverage or cutlery? Beverage ആണോ cutlery ആണോ അത്? That is beverage. Okay. First picture is beverage. You can write the first column. First pictures column, that is beverage. അനിഹൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സാറിനെ വിളിക്കണോ? വടിയെടുക്കാൻ പറയണോ? Okay, first one is beverage. Write there, Aniha. Write the first one, beverage. B-E-V-E-R-A-G-E. Beverage. Then what is the next one? That is cutlery. Okay, that is cutlery. Okay, Len. Okay. Knives and knife and spoon and ഇല്ലേ? Okay. അതെന്താണ്? cutlery. Okay, that is cutlery. The first one is beverage. Okay, have you finished? Beverage. Okay, beverage എന്താണ്? Drink ആണല്ലേ? Okay, drink. Drink other than water. Water അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? Beverage എന്ന് പറയുന്നതിന്. Okay? Drink other than water. That is beverage. Then what is cutlery? Cutlery includes knife, spoon. Okay. Then what is the next one? Filling the blanks, choose words from the brackets. Filling the blanks, choose from the brackets. Cloud is to rain. Okay? Cloud is to rain. നമ്മൾക്കറിയാം മഴ പെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എന്താ? മഴ പെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? എങ്ങനെയാടോ? മേഘത്തിലൂടെയാണ് അല്ലേ? Okay, yes. Cloud is to rain. So the sun is to, there are 2 options, light and wind. Sun എന്താ തരുന്നത്? Light ആണോ wind ആണോ? That is light. Sun gives us light. So write the light, L-I-G-H-T, light. Okay, filling the blanks, choose words from the bracket. That's first one. Cloud is to rain as sun is to light. As sun is to light. Okay. Cloud is to rain as sun is to light. Sun is to light. Then what is the next one? Car is to road as boat is to river or valley.
Valley means താഴ്വരയാണ്. Car is to road. Then boat is to river or valley. Which one is right answer? Show me your fingers like this. First one or second one? First one ആണ് river ആണ് അല്ലേ? Yes, right the river. R-I-V-E-R, river. Okay, third one. Agra is to Uttar Pradesh as Guwahati is to world. Agra is to Uttar Pradesh as Guwahati is to Guwahati എവിടെയാണ്? മേഘാലയയിലാണോ ആസാമിലാണോ? ഗുവാഹട്ടി ആസാമിലാണ് അല്ലേ? ഗുവാഹട്ടി is to Assam. Okay, Guwahati is to Assam. Right there, A-S-S-A-M, Assam. Guwahati is to Assam. Then what is the fourth one? Needles are to sewing as scissors are to stitching or cutting. Okay, we use scissors for cutting. നമ്മൾ മുറിക്കാനല്ലേ കത്രിക ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, then write the cutting. C-U-T-T-I-N-G. Cutting. Needles are to sewing as scissors are to cutting. Okay. Needles are to sewing as scissors are to cutting. Yes, Muhammad Sinan. Question രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് പറയോ? Car is to road as boat is to boat എവിടെ ഉണ്ടാവുക? താഴ്വരയിലാണോ പുഴയിലാണോ ഉണ്ടാവുക? പുഴയില്. അപ്പൊ അത് എഴുതവിടെ river. Second one, river. Car is to road as boat is to river. Okay. Then have you finished that one? അത് finish ചെയ്തോ നിങ്ങള്? No. ഹിബക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് മോളെ? Which one do you want? First one. First one, cloud is to rain. As sun is to sun നമുക്ക് എന്താ തരുന്നത്? Sun gives us light. Sun is to Light. right, the first one, light. L-I-G-H-T, light. Light. Okay, then what is the next one? Solve these. Solve these. Which number should come in the boxes? Which number should come in the boxes? Okay, A നോക്കി അവിടെ A. B, D, E, G, I. Okay. B, that is 2. Second alphabet is 2. A, B. രണ്ടാമത്തെ alphabet ആണ് എന്ത്? B. First one A അല്ലേ? Second one B. Okay. B is the second one. താഴെ second എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? B is second one. Okay. Then അവിടെ നോക്കിയേ next one D. D ന്റെ താഴെ എത്രയുള്ളത്? എത്രാമത്തേതാണോ D? The fourth alphabet is D. As we know all, D is the fourth alphabet. Okay. നാലാമത്തേതാണ് അല്ലേ? A, B, C, D. Then what about E? E is the fifth one. A, B, C, D, E. E is the fifth one. Then G. Okay, എത്രാമത്തേതാണോ G? Seventh one ആണ് അല്ലേ? A, B, C, D, E, F, G. Seventh one is G. Then I. എത്രാമത്തെയാണോ I? എത്രാമത്തെയാണ്? Ninth one ആണ് അല്ലേ? ആണോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Ninth one. Okay, then write the 9. അതിന്റെ താഴെ ഒരു കുഞ്ഞു ബോക്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെ എഴുത്? I is ninth alphabet is I. 9. Write the 9. Okay, 9. Ninth alphabet is I. ഋഷികേഷ്, എന്റെ മോൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയേ. ഋഷികേഷ്. Okay. Then അവിടെ തന്നെ B നോക്കിയടോ. B. Which is the 26th alphabet? 26th alphabet is Z.
right? Z is the 26th alphabet. Yes. കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ? മിസ് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതവിടെ? Z ന്റെ താഴെ 26 കണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് P നോക്കിയടോ. P എത്രാമത്തെയാ? P എത്രാമത്തെയാ? ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയ കയ്യിൽ എല്ലാവരും. P എത്രാമത്തെ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയേ. ABCD ഒന്ന് കയ്യിൽ എണ്ണി നോക്കി നിങ്ങള്. എത്രാമത്തെ ആൽഫബറ്റ് ആണ് P? ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കാണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന്? 16th one ആണ് അല്ലേ? 16ാമത്തേതാണ് അല്ലേ? Yes. P is the 16th alphabet. Then what about M? M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. എത്രാമത്തെയാണ്? That is 13th one ആണ് അല്ലേ? 13ാമത്തേതാണ് M. Yes. Then T ഒരുപാടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എണ്ണിക്കോ. T എണ്ണിയേ. T കുറെ ദൂരം എണ്ണാനുണ്ട്. മടിയന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കണ്ട, വേഗം എണ്ണിക്കോ. കാരണം കൈയും കാലും എല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരാള്? എത്ര പേര് കാലെടുത്തു? കാലിന്റെ പേരിൽ എത്ര പേരെടുത്തു? കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, കാലും കൈയും രണ്ടും കൂട്ടിയത് അല്ലേ? 20th one ആണോ? Yes, 20th one. Yes. T എത്രാമത്താണ്? 20ാമത്താണ് അല്ലേ? Then what about K? The question is K. K ആണല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? K ന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ മിസ്സിന്. 11th one ആണ് അല്ലേ? Yes, very good. Right there 11. Right there 11. Okay. 11th one is K. 11th one is K. Okay, very good. Have you finished? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇത്? നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കളിക്കാൻ, ഇല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ? Okay. Then next one. Another one is a question. Which shape does not have a straight line? ഏത് ഷേപ്പിനാ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇല്ലാത്തത്? നിങ്ങൾ ഷേപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മാത്സില്. ഒരുപാട് ഷേപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതിനാണോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇല്ലാത്തത്? That is circle. Yes, right, the circle. കയ്യും കൊണ്ടെല്ലാം വരക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾ. Okay, circle. എഴുതിക്കോ. Right the CIRCLE, circle. മുഹമ്മദ് ടി, ഋഷികേഷ് എന്തോ അവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട്. ഋഷികേഷ്, what are you doing there? അമ്മനെ വിളിക്കണ? വേണ്ട അടങ്ങിയിരുന്നോ. Which shape does not have a straight line? That is circle. സിനാൻ അടിയോ മുങ്ങി പകുതിക്കുന്നു. സിനാൻ എന്നാണ് ഡൗട്ട്? ഒന്നും കൂടി പറയോ? Which shape does not have a straight line? അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇല്ലാത്ത ഷേപ്പ് ഏതാണ്? That is circle. CI, മോനല്ലേ എഴുതുന്നത്, അമ്മയാണോ? CIRCLE. Okay, have you finished? കഴിഞ്ഞോടോ? Okay, then next one. Which weighs more? ഏതിനാണ് ഭാരം കൂടുതൽ? Which weighs more? നോക്കാം ഇത് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. A kilogram of mangoes or a kilogram of potatoes? 1 കിലോ മാങ്ങയാണോ 1 കിലോ പൊട്ടറ്റോസ് ആണോ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. കുര്യൻ, which weighs more? മാംഗോ. മാംഗോ ആണോ? Then Tessa, which weighs more? രണ്ടും ഒരുപോലെയാ? ആണോ പിന്നെ? രണ്ടും ഒരേ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കുവോ? 1 കിലോ മാങ്ങയാണോ 1 കിലോ പൊട്ടറ്റോസ് ആണോ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? ഏതായിരിക്കും പിന്നെ? പൊട്ടറ്റോ ആണല്ലേ?
Then Sinan ഒന്ന് പറഞ്ഞ സിനാനെ. Which weighs more? Potatoes or mangoes? Which weighs more? Potatoes. 2 kilo. അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ആരോ പറഞ്ഞു അല്ലേ? എടോ 2 1 കിലോ അല്ലേ? അല്ലേ? 2 ഒരേ വെയിറ്റ് അല്ലേ? മാങ്ങ ആയാലും പൊട്ടറ്റോസ് ആണെങ്കിലും 1 kilogram of mangoes, അതായത് 1 കിലോ എന്നല്ലേ രണ്ടും? ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയല്ലേ? അയ്യേ നാണക്കേട്. ഓക്കെ. Which weighs more? 1 kilogram of mangoes or 1 kilogram of potatoes? അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് എഴുതാം? Both are same or both weight same. പിന്നെ പൊട്ടറ്റോസ് ആണോ കൂടുതല്? ആർക്കാ മാംഗോസ് വന്നത്? കുര്യനാണോ സിനാനാണോ? ആർക്കാ മാംഗോസ്? Rather both are same. Both are same എന്ന് എഴുതാൻ മിസ് എഴുതി തരണം ഇവിടെ. Both are same. BOTH. Both are. Both എന്ന് എഴുതി ആദ്യം. BOTH. Both. എന്റെ മക്കള് തന്നെ എഴുതാൻ പഠിക്കണ്ടേ? Both are same. Both are same. എന്നുവെച്ചാ എന്താ? രണ്ടും തുല്യമാണ്, രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്നാണല്ലേടാ. Both are same. Both are same. Both are same. Okay. Then next one. What begins with P and ends with E and has more than 1,000 letters? What is the answer? Can you tell? Amanna Kirti. Then the word is starts with P. P ilan start cheyyunnathu. And the word is ends with E. E ilan end cheyyunnathu. And has more than 1,000 letters. Okay? It has more than 1,000 letters. ആയിരത്തിലധികം ലെറ്റേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. എന്താ അത്? കുറെ ആൾക്കാർ കിട്ടി. ആലോചിക്കും, എല്ലാരും ആലോചിക്കും. Think. Tessa. What is that? Rasi, Muhammad Rasi. That is post office. Okay? Write there post office. Post office lalle letters undava. Post office le letter first starting letter eda? P alle. Alle P. Post office, the word is starts with P. Then that's end with the E. Office in the E. Okay, write there post. First post edi ende makkale POST post. POST. Shifana ezhudiyo? Have you finished? POST. Ayyada സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുമെന്നല്ലേ? Post office. POST post. ഇനി ഓഫീസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കുറച്ചൊരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് എഴുതുക. OFFICE. ആഹാ, ആൻസർ അമ്മ എഴുതി കൊടുക്കുന്നല്ലേ? മോനെ എഴുതിയേ, നല്ല മോനായിട്ട്. പൊന്നു മോനല്ലേ എഴുതിയേ? How is your sister Hansen? Is she okay? Okay. Okay, post office. Spelling കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ? ഉണ്ടല്ലേ? ഏതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ്? ഓഫീസിന്റെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? OFFICE. ഓഫീസ്. മിസ് ബിയിലെ തേർഡ് വൺ ഏതാ? ബിയിലെ തേർഡ് വൺ ആസം. ASSAM. Assam. Okay. Okay, then take the next page. You think and do ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും മനസ്സിലെ. ഇനി എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ്
ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ? ഇനി എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ. തിങ്ക് ആൻഡ് ഡു നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 4 chapters. Okay. 5 chapters. എത്രയുണ്ടോ അൻഷി? 5. Okay. Then take the next page, healthy habits. Next lesson, healthy habits ആണോ? Next lesson is healthy habits. What do you mean by habits? Do you have good habits? എന്താ ഹാബിറ്റ് പറഞ്ഞാല്? ശീലങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഹാബിറ്റ്സ്, ശീലങ്ങൾ. ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മീൻസ് നല്ല ശീലങ്ങൾ. എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ശീലങ്ങളല്ലേ? ആണോ? ആണോടോ? യെസ്. ഓക്കെ, then healthy habits. Good habits or healthy habits. നല്ല ശീലങ്ങളാണ്, ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? എന്താ ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. What are the healthy habits ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? Okay. Read how these children keep themselves clean. Take the ones you do. Okay. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Read how these children keep themselves clean. Okay. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ അവരവരെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം. Take the ones you do. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ടിക്ക് ഇടുക. Okay. First one, I wash my hands with soap before and after eating. Okay. I wash my hands with soap before and after eating. Okay. Do you wash your hands with soap before and after eating? നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? Do you wash your hands before and after eating? നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകാറുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? ഒക്കെ പൊന്നു മക്കളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങള്. ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഈ പാൻഡമിക് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകണം കേട്ടോ. You have to wash your hands with the soap regularly. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകണം. Okay, Rishikesh, then you can tick there. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ ടിക്ക് ഇട്ടോ. Second one, I cover my mouth when I sneeze. Do you cover your mouth when you sneeze? നിങ്ങൾ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടവൽ എടുക്കാറുണ്ടോ? ടവൽ കൊണ്ട് മൗത്ത് കവർ ചെയ്യാറുണ്ടോ? അതോ ഒറ്റ തുമ്മലങ്ങ് തുമ്മുവോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാ? ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് തുമ്മുവോ? ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. എന്താ വേണ്ടത്? You need to cover your mouth when you sneeze. Okay. പൊന്നു മക്കളാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടിക്ക് ഇടുക. അജി ജോസഫ്, what are you doing girl? ഞാൻ പ്രസന്റ് തരൂലേ? ഞാൻ പ്രസന്റ് തരില്ല. Okay, then I have a bath every day. I have a bath every day. എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കാറുണ്ട്. I have a bath every day. Okay, നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം കുളിക്കാറുണ്ട്? ഒരു പ്രാവശ്യമാണോ? 2 പ്രാവശ്യം കുളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാവരും 2 പ്രാവശ്യം കുളിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ക്രിസ്റ്റി കുളിക്കാറില്ല. അയ്യോ, എല്ലാ ദിവസവും 2 പ്രാവശ്യം കുളിപ്പിക്കാൻ പറയണം അമ്മേനോട് കേട്ടോ. കുളിപ്പിക്കാനല്ല, കുളിക്കണം കേട്ടോ ക്രിസ്റ്റി. 2 പ്രാവശ്യം കുളിക്കണം, രാവിലെയും വൈകുന്നേരം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റി അത് ടിക്ക് ഇടണ്ട. I clean my comb regularly. Okay, I clean my comb regularly. What do you mean by comb? ഒന്ന് ചീകുക എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ? കോംബ്, ചീർപ്പില്ലേ നമ്മുടെ? ചീപ്പാണല്ലേ? യെസ്. Did you clean your comb regularly? നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കോംബ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും? അത് ഷോർ ആൻഷി ചെയ്യാറുണ്ടോ? എടി കള്ളി, അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? കോംബ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? We have to clean our comb regularly. നമ്മൾ ഇനി എപ്പോഴും കോംബ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല ശീലം ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചില്ലേ? Yes, we have to clean our comb regularly. നമ്മൾ നമ്മുടെ കോംബ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, ക്ലീൻ ആക്കണം.
The next one, I brush my teeth in the morning and again in the night. ചിലവർ വിചാരിക്കും എന്റെ പല്ല് തേഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമേ പല്ല് തേക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഇവിടെ? ഞാൻ രാവിലെ മാത്രമേ പല്ല് തേക്കുള്ളൂ, എന്റെ പല്ല് തേഞ്ഞു പോകും വിചാരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട. എല്ലാ ദിവസവും 2 നേരം നിങ്ങൾ പല്ല് തേക്കണം അല്ലേ? You have to brush your teeth in the morning and in the night also. Okay, രാവിലെ വൈകുന്നേരം ബ്രഷ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഋഷികേശ്, എന്ത് പറ്റി? ഞാൻ കടക്കാനാവുമ്പോ രാവിലെ എണീറ്റിട്ടും ബ്രഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, പൊന്നുമോനാണ്. ഋഷികേശ് രാവിലെയും രാത്രിയെല്ലാം കിടക്കാനാവുമ്പോ ഒക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സൂപ്പറാണ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത് in the morning and again in the night. Okay, then 6th one, I wear a clean uniform every day. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇത്. I wear a clean uniform every day. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള യൂണിഫോം ആണ് ധരിക്കാറ്. ആണോ? അത് ഷുവർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മുടെ അമ്മ നമുക്ക് അലക്കി ഉണക്കി തേച്ചിട്ട് തരുമല്ലോ, അയണൊക്കെ ചെയ്ത് തരുമല്ലേ? ഇട്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി, ബാക്കിയൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും ഡിപ്പെൻഡ്. I wear a clean uniform every day. Okay, ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ വായിച്ച് പഠിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, I wash your hands with the soap before and after every day. അല്ല, after eating. I cover my mouth when I sneeze. I have a bath every day. I clean my comb regularly. I brush my teeth in the morning and again at the night. I wear a clean uniform every day. Okay. Read that one, Amanna. Amanna ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നേ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ. വായിച്ചോ. Healthy habits. I wash my hands with the soap before and after eating. What are you doing there? Look at your textbook. All of you look at your textbook. Julmeriയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ. Okay, read. I cover my mouth when I sneeze. I have a bath every day. I clean my comb regularly. I brush my teeth in the morning and again at night. I wear a clean uniform every day. Okay, that's enough. Next page, in the playground. അതിപ്പോ എടുക്കണോടോ? 2 മതിയോ? 2 മതിയോ? പോരെ? പറ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി, മിസ് ഒന്നും പറയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തതും കൂടി പറഞ്ഞുതരും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കൽ മതിയല്ലേ? ഓക്കെ. Okay, then read that chapter, healthy habits. Then what are the healthy habits? What are the healthy habits that we learned in this lesson? എന്തൊക്കെ healthy habits നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത്? We have to wash our hands before and after every eating, after eating. Okay, then we have to cover our mouth when we sneeze. Then we have to bath every day, take a bath every day. Then clean your comb regularly. Brush your teeth every morning and again at the night. Then wear clean dress. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂണിഫോം അല്ല, you have to wear clean dress. നമ്മൾ clean dress വേണം ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. Okay. എക്സാം ആവാനായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഓഗസ്റ്റ് 1 എക്സാം അല്ലേ? 6 എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഹിബ 6ന് ടിക്കറ്റ് ഇടണമെന്നാണോ? ഹിബ ടിക്കറ്റോ 6th വൺ? ഓക്കെ, then എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? That's enough for today. You can close your textbook. It's touch your job. Do you want to say anything?
ഇങ്ങനെ പോയാ. ഓക്കെ ബൈ.